साहब जी का फरमान है, तृष्णा बिरले ही की बुझी है। इस पावन पवित्र शब्द अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह समझाते ने कि तृष्णा बिरले की ही बुझी है। इस संसार के बिना संतोख नहीं घबराते। ये जी तृष्णा महाराज कहते किसी विरले बंदे की बुझी है, खत्म हुई है। सब तृष्णालु है, किसी भी कामकार विच कोई है, पर असी दूजे नूं ही कहने माड़ा। कभी अपने अंदर ते छाती मारी नहीं, अपने आप नूं ते कभी असी वेखिया नहीं मैं कित्थे सही ते कित्थे गलत। दोष ते मैं दूसरे ते लाउणा, दूजे नूं ही कहना क्यों माड़ा। महाराज कहते कोट जोरे लाख करोड़े मन ना हो रे, परे परे ही कोलू जीए। करोड़ा जोर लिया, मन हजे होर लोचदा है कि नहीं ये थोड़े हैं, होर कट्ठे करके होर करता लोड़िए। परे परे ही कोलू जी है, मन अजे भी लूझिया है कि इधरों भी कमाना, इधरों भी इकट्ठे कर ला, इधरों भी आ जाए माया, इधरों भी आ जाए। सुंदर नारी तनक प्रकारी, पर ग्रह बिकारी, बुरा भला नहीं सूझी है। सुंदर नारी परिवार, फिर भी प्राय कर जी, बुरा भला नहीं समझदा। मेरा भला कौन कर रहा, मेरा बुरा कौन कर रहा, मैं की कर रहा, मैनूं की करना चाहिए सी। अनक बंधन माया परमत परमाया, गुण नित नहीं गाया, मन बिखे ही में लूची है। अनक बंधन माया परमत परमाया, भरमा दे विच फसिया होया, गुण नित नहीं गाया, रब दे गुण नहीं गाए, मन बिखे ही में लूझी है। इन मन विषय वकारा जी उलझिया होया है। रब दे घर वाल नूं, रब दी बंदगी वाल नूं, रब दे नाम वाल नूं ते आ ही नहीं रहा। महाराज सच्चे पातशाह जी कह रहे इधर नूं ते आ ही नहीं रहा है। जाको रे कृपा करे, जीवत सोई मरे, साध संग माया तरे, नानक सोजन दरहर सिजी है। जिहदे उत्ते गुरु कृपा करे ते गुरु दे चरण नाल जुड़ते ते जिउंदे जी मरे भाव हौमे का नाश हो गए, हौमे खत्म हो गए। ये साध संगत की कृपा हो गए तो महाराज कहते वो दर सुझदा है जिस दर तो मेरा पार उतारा हो सकता। गुरु की कृपा हो गए तो फिर समझ च आ जाती भी ऐस दर तो मेरा पार उतारा हो सकता। अगे बख्शिश कर दे, सब को रस हर हो। हे भाई सारियां नूं रस ते परम पिता परमात्मा दे नाम च ही आएगा। बाकी ते रसां दी खोज विच भाल विच चखदे भज्जे फिरदे भटकदे फिरदे रहणगे। रब दे बंदगी चों मनुखता दी सेवा चों हथों दे के भला मनाई वाला जतन जीवन शुरू हो गया ना, ये चढ़ती कला च हो जाएगा जीवन। अगे बख्शिश कर दे, काहू जोग काहू भोग, काहू ज्ञान काहू ध्यान, काहू हो डन धारे हो। भाई की जोग ते की भोग, की ज्ञान ते की ध्यान। महाराज सच्चे पातशाह कहते एक रब दे भै बिना सब ही डंड धर हो।
मैं भावें जिन्नी मर्जी सेवा कर, जब मैनू रब का भय नहीं है ना, तो कभी भी उस सेवा का मैनू बैनीफिट नहीं मिलना। मन विच रब का डर नहीं है, कभी भी मैनू मुनाफा नहीं होना, वो सेवा फलनी नहीं है। मैं करा सेवा, हंकार मेरा सत समानी होवे, महाराज कहते कभी नहीं फलदी ये सेवा। सतगुरु कह रहे हैं काहू जोग काहू को, भावें ज्ञान ध्यान सेवा सिमरन जो मर्जी करना, तीर्थ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान, कहो नानक ने पल जात ज्यों कुंचल स्नान। बस जे मन नीवा नहीं, मत उच्ची हो ही नहीं सकती। महाराज कहते फिर जमा तो बच नहीं सकता, भावें 50 साल क्यों नहीं हो गए गुरुद्वारे आउंदे हो, भावें सारी उम्र क्यों नहीं लंघ गई, गुरु दे तप्पड़ झाड़ते हैं, मन शांत नहीं होया ते मन नीवा नहीं होया ते मना समझ लेना मैनू कुछ भी नहीं फलिया, मैं कुछ भी नहीं कीता। महाराज कहते काहू जाप काहू ताप, काहू पूजा होम ने, काहू कौन करो। जे रब दा भय नहीं, कादा जप तप पूजा होम ने, तीर्थ यात्रा सेवा सिमरन कादा कहना। काहू तीर काहू नीर, काहू वेद विचारे, नानक भगत प्राहो। ऐ मेरे मना गुरु दे बचन नूं चीट गाठ जी बाधा, जे कुछ भला चाहना है, जे तू चाहना मेरी सेवा सफल होवे, महाराज कहते सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित ला। चित ला के रीझ न, मुखावे वाली नहीं, रीझ न कर। महाराज कहते मन चिंदिया फल पावना होमे विच हो जाए। जे होमे विचों गई नहीं तो मैनू विचार नहीं करनी चाहिए भी मेरी सेवा सफल नहीं हुई। डॉक्टर को जाने आप, दवाई लई है, फर्क कुछ भी नहीं पिया कि जाके आप डॉक्टर नूं पुछदे नहीं है भी इस दवाई नाल मैनू फर्क कोई नहीं पिया। बस एक आई जाने हैं रोज, इहदा नफा ते नुकसान घाटा ते वाधा कुछ भी नहीं सोचते। सानू जिन्ना चिर अपने मूल नूं नहीं पछाणदे उन्ना चिर सानू मुनाफे दा ते पता ही नहीं लगना। इसलिए तो सतगुरु कहते ने मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, अपने आप को पहचान, फिर गल बनेगी। जिन्ना चिर तू अपने आप को नहीं पहचानता उन्ना चिर खेड नहीं बननी। जिन्ना कुछ मर्जी कर लो, सतगुरु जी कहते हैं गुण निंद काहू जाप काहू ताप काहू पूजा होम ने, काहू हो गुण करो। महाराज कहते साच कहूँ सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। मैं सच कह रहा, गुरु साहब कहते सारे सुनते हो जी। जे अंदर ईर्खा है ना तो महाराज कहते जिसके अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना हो वही भला, ਉਹਦਾ कभी भला नहीं हो सकता जिहदे अंदर ईर्खा है। भावें रात दिन धूलियां तार छे, भावें पूजा पाठ होम नेम जिन्ने मर्जी करी जाए, जे अंदरों ईर्खा नहीं गई कभी भला नहीं हो सकता। सतगुरु कहते ने ऐ मेरे मन गुण कीरत नित मोरी।
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਉਣੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਰਸ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਸ, ਤੂੰ ਹੀ ਰੂਪ, ਤੂੰ ਹੀ ਰੰਗ, ਆਸ ਓਟ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ। ਗੁਣ ਏਦਾਂ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਤਾਂ ਭਾਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਾਰੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ। ਗੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਉਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਰਸ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਸ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰੇ ਭਈ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਆ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਸ ਆ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਰਸ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਜ ਬਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੀ, ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਰਸ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਡਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ CNG LPG ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਥੱਲੇ ਗੈਸ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਪਹਾੜ ਪੱਥਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬਰਸ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਰਸ ਗਿਆ, ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੀ ਬਰਫ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਸ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਅਥ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਹੋਣ। ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਚੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, 10-20 ਰੁਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਟਾ ਹੀ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੰਠ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਆਰਤੀ ਆਰਤਾ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮਸੀਤ ਨਾਵਾ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੰਠ ਹੈ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਕੰਠ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ। ਚੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਉਸਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬਈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਰਚਨਾ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਰੂਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਗਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨਾਤਾ, ਐਸਾ ਪਵਨ ਭਰਮਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਹਵਾ ਦਾ ਹੀ, ਹਵਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਭਾਪ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਗਰ ਤੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਡਦੀਆਂ ਸੀ ਲਹਿਰਾਂ। ਹਵਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਸਾਗਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਲਹਿਰਾਂ। ਹੁਣ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਂਦ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਤਲਾਅ ਦਾ, ਛੱਪੜ ਦਾ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਖੜਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਲਹਿਰਾਂ। ਲਹਿਰ ਉੱਠੇਗੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਲਹਿਰ। ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ 100 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਹਵਾ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਆ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਗਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨਾਤਾ, ਐਸਾ ਪਵਨ ਭਰਮਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਾਣੀ। ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਹੋ। ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦਾ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਗਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨਾਤਾ ਐਸਾ ਪਵਨ ਪਰਮਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਾਣੀ। ਐਸਾ ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਭਾਵ ਬਣ ਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਟੁੱਟਾ ਸੰਗਤ ਵਿਛੜੀ, ਸਮੁੰਦ ਸਮੁੰਦ ਕਰ ਲਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 200 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸੰਬੰਧ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਉੱਧਰ ਲਈ ਧੱਸੀ ਫਿਰਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਟੁੱਟਾ ਸੰਗਤ ਵਿਛੜੀ, ਸਮੁੰਦ ਸਮੁੰਦ ਕੁਰਲਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਬੱਦਲ ਬਣਿਆ, ਉਦਮ ਕਰਨ ਉੱਠ ਧਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਆ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੋਧ ਬੋਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਈਰਖਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਬੱਦਲ ਬਣਿਆ, ਉਦਮ ਕਰਨ ਉੱਠ ਧਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਖੂਬ ਵਰਸਿਆ, ਮੁੜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬਰਸਿਆ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਲਓ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੋਗੇ ਉਹਨੇ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਮਾਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੌੜਿਆ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ 1000 ਫੁੱਟ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਾਲ ਦੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਲ ਦੋ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਨਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ? ਅੱਗ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਦਾ, ਉਹ ਓਨੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਉੱਠਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਆ, ਅੱਗ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਡਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਖੂਬ ਵਰਸਿਆ, ਮੁੜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ। ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਓਟ ਧਾਰ ਕੇ ਵੱਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਧਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਨਦੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਦੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਉਸ ਬੂੰਦ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਗਰ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਗਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਦੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੌ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚੌ ਵੇਦ ਮੇ, ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ, ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਓਟ ਧਾਰ ਕੇ ਵੱਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਧਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਨਦੀਆਂ, ਝਰਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ ਪਾਣੀ। ਜਲ ਤਰੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਅੱਧ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਛਲ ਗਿਆ। ਉਛਲਿਆ ਕਦੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਛਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਈਏ,
ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ? नहीं गुरु प्यारे, उस समुंदर वर्गा साडा हिरदा होना चाहिए। सन्मान मिल गया तां भी नहीं उछलना चाहिए, अपमान हो गया तां भी नहीं घबराना चाहिए। जो मैं समर्पित ही गुरु नूं हां तो फिर मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। जो ये बिरती बन गई ना फिर अपमान नहीं होता, फिर तत्ती तवी ते भी आनंद, आले थले भी आनंद। ये जिहड़ी बिरती, ये जिहड़ी सुरती, ये जिहड़ा जीवन है, महाराज कहते कहो नानक ये कठिन है, सौखा नहीं है। तन चरवाना सौखा तो नहीं, पहले गुरु नूं समर्पित होना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते जो गुरु नूं ही सब कुछ समझदा भी सन्मान भी तेरा, अपमान भी तेरा, फिर तकलीफ नहीं होती, पीड़ नहीं होती। महाराज कह रहे हैं तू ही रस, तू ही जस, तू ही रूप, तू ही रंग, आस ओट रब तेरी। आसरा भी तेरा, ओट भी तेरा। ओट का अर्थ होंदा टेक, निशाना। तेरे तक पहुंचना है तो पहुंचना भी तेरे आसरे नाल है, मेरी कोई औकात नहीं है। तो रस्ते दी जिहड़े गल्लां ने जिंदगी दे विच, खुशी गमी, ये रस्ते दी मंजिलां ने। अपमान सन्मान, बंदा यात्रा जांदा ना तो किसी गुरुद्वारा साहब लंगर का भी प्रबंध, जो रात पैंदी आपां यात्रा बाई रोड जाने हैं, किसी गुरुद्वारा साहब आपां रुकते हैं, उत्थे रात नूं मंजा बिस्तरा वधिया मिलता, बाथरूम लैटरिन अटैच मिलता, लंगर का प्रबंध सोहना मिलता, स्वागत भी बड़ा वधिया जी आयो आख्या जाता। तो किसी दूजे पड़ाते जाके मिलते थे ना रहन नूं रैश चंगी, ना कोई लंगर का प्रबंध चंगा, तो आप उत्थे दुखी हो जाइए। ये ना समझी की गल है ना, दुखी हो जाइए उत्थे। जो समझ होंदी है कि यार आप एक रात कटनी, आप इत्थे घर पा के बहना, आप अगे लंघ जाना, दुखी नहीं होंदा फिर बंदा। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते जो असी जीवन यात्रा करते हैं, सन्मान अपमान, फिर नफा घाटा, दुख सुख, खुशी गमी, ये पड़ाव ने, ये रस्ते च आने हैं। जिहड़ा खुशी वाला पड़ाव है उत्थे भी ये समझना कि आप रात कट के चले जाना। जे इस तरह होंदा कदी कि बाथरूम अटैच मिल जाए, सोहना नहाउण नूं गीजर गाजर लगे होण, साबन तौलीए सारा कुछ पिया हो, बिस्तर बैड वधिया लगा, तो आपां इरादा ही छड्ड दईए, इत्थे तो यार नज़ारा ही बड़ा। अगली पड़ाव ते कीता चंगा बिस्तरा मंजा मिले कि ना मिले, इत्थे वधिया इत्थे ही रहो। इदां हुंदा किते? इदां नहीं हुंदा। ये जीवन की यात्रा है। इसे तरह महाराज कहते ने जे आसरा रब नूं बना लीए, तू ही मान तू ही धान। कितनी प्यारी गल गुरु साहब कह रहे, तू ही मान तू ही धान, तू ही पत तू ही प्राण। हुण कोई ये सोचे कि बाबा की गल्लां कर रहे, बाबा थोड़ी कर रहा है, बाबा तो एक स्पीकर आवाज़ा है, गल तो गुरु की हो रही है। गुरु साहब जी सानू समझा रहे हैं कि ए बंदिया जीवन ऐदां दा होना चाहिए। की कहते ने, तू ही मान, मेरा मान भी तू ही है, सन्मान भी तू ही है, तू ही मेरा धन, धन भी मेरा तू ही है। जे लै गया तो तेरी मर्जी है, दे गया तो तेरी मर्जी। तू ही पत, मेरी इज्जत भी तू ही है, तू ही प्राण, मेरा जीवन भी तू ही है। गुर टूटी लै जोरी सच्चे पातशाह, भावें मैनू इज्जत मिले, भावें मैनू बेइज्जती मिले, भावें सन्मान मिले, भावें अपमान मिले, तू मुखड़ा ना मोड़ी, तू मैनू जोड़ के रखी, तू ना तोड़ी। बाकी भावें सारे कर लें, जो किने करना कर लें। तू ही ग्रह, तू ही बन। हुण जिदा ऐदां दा जीवन बन गया, उन्होंने कोई दुखी कर लूगा? ये मेरे मालका तेरा ही घर मेरा घर है, तो तू ही मेरे वास्ते जंगल है। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबे कर समझो, मन ही माए उदासा। मन ही मन दे विच समझ ला,
ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੰਗਲ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਗਾਓ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣ, ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਸਰਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੇਕ ਨੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਚਲੋ, ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਚਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬਸ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਡੱਕ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਾਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂਗ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟੀ ਜਾਣ ਵੇਖਣ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਖਾਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਚਣ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈਏ ਉਹ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੰਗੂਰ ਆਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਜੜ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਅਖੇਲੀ ਸਗਲ